Good morning, everyone. Last lecture, we are starting the topic number 15, that is called polymer. And in this topic number 15, polymer, we are already completed introduction part. And in this introduction part, we are completed the definition of monomer, polymer, and polymerization with suitable example. Okay. Then we are starting the new point, that is nothing but the classification of polymer on the base of. We are already completed in last lecture, that is classification of polymer on the based on source. And on the based on source, it is nothing but the on the based on origin also. So they are classified into three types: natural polymer, semi-synthetic polymer, and synthetic polymer. Okay. Then we are completed in also last lecture classification of polymer on the based on structure. On the based on structure. So on the based on structure, these polymers are classified into three types. First one, straight chain polymer. It is also be called linear chain polymer. Second one, branch chain polymer, and third one, cross-link or network-like polymer. And these classification we are completed according to state board level, CET level, NEET and JEE level also with suitable exam. Okay. Then we are also be completed the new point, that is classification of polymer on the basis of mode of polymerization. And in this point, we are completed such as point nothing but the addition polymer. So this mode of polymer, they are classified into three types. First one, addition polymer. These addition polymer are also be called as chain growth polymer. Second one is nothing but the आपल्याला जर पाहिलं तर step growth polymer. It is also be called condensation polymer. And last one, ring opening polymer. And this point we are completed according to state board level, CET, NEET and JEE level also, as well as we are completed different types state board questions. Okay. Now we are starting the new point. Today's lecture we are completed the new point, that is nothing but the classification of polymer on the base of number of monomers. म्हणजेच आपल्याला आज न्यू पॉइंट स्टडी करायचा आहे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर. आता व्हॉट इज मोनोमर? सिंगल मॉलिक्यूल. म्हणजे जे पॉलिमर प्रिपेअर करण्यासाठी लागणारे स्टार्टिंग मटेरियल, दिस आर कॉल्ड मोनोमर. मग ते मोनोमर किती नंबर मध्ये आहेत, किती आहेत, त्याच्यानुसार केले जाणारे क्लासिफिकेशन, म्हणून क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. ओके. First one, that is nothing but the homopolymer. This on the basis of number of monomers, polymers are classified into two types, homopolymer, and second part is nothing but the copolymer. Second part is nothing but the copolymer. It is also be called heteropolymer. It is also be called heteropolymer. Now, what is the mean by homopolymer? What is the mean by copolymer? Or what is mean by heteropolymer? ते पॉइंट आपल्याला स्टडी करणं गरजेचं आहे. आता होमो मीन्स काय? होमो मीन्स सिमिलर. Okay, what is mean by co or hetero? That is nothing but the different monomer. Means similar monomer, different monomer. साधे सिंपल टेक्निक प्रमाणे जर तुम्ही असं जर स्टडी केला तर तुमच्या ह्या पद्धतीनं लक्षात येईल. ओके. आता याची जर आपल्याला डिटेल स्टडी करायचं आहे, व्हॉट इज होमोपॉलिमर, व्हॉट इज कोपॉलिमर, तर त्याच्यानुसार आपण जर स्टडी करत गेलो तर एक लक्षात या, व्हॉट इज होमोपॉलिमर? These are the polymers which are obtained from single or only one repeating unit of monomer. These are called homopolymer. These are the polymers are obtained from only one repeating unit of monomer is called homopolymer. For example, याचे जर आपण एक्झाम्पल बघितले तर आहे पॉलिसिन. Second example is nothing but the PVC, polyvinyl chloride. Third example is nothing but the nylon sheet. These are the different types.
आता जर तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल की पॉलिथिन मध्ये ओनली वन मोनोमर कॅन बी युज्ड and these can be repeating and to form a additional polymer. So these are to form polyethylene. Okay. Second, PVC मध्ये सुद्धा जर पाहिलं, it is also be having a only one type of polymer, that is nothing but the phenyl chloride. And nylon sheet, these are also having a only one type of polymer, that is nothing but the epsilon caprolactam. Means जर तुम्ही याचे पाहिलं तर only one. Means what is homopolymer? These are the polymer which are obtained from only one repeating unit of monomer is called homopolymer. Okay, clear? If any doubt, then tell me what is mean by homopolymer. Clear? जयवर्धन. ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेज येतात बघा. स्नेहल, नो डाउट ना. ओके, नो प्रॉब्लेम. पायल, ओके, क्लियर. तन्वी, ओके. जयवर्धन, ओके, नो प्रॉब्लेम, अंडरस्टूड. ओके, ठीक आहे. खूप साऱ्या मुलांचे मेसेज मला आलेले आहेत की नो प्रॉब्लेम सर, अंडरस्टूड सर. या पॉइंटवर अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल सुद्धा क्वेश्चन आपण घेणार आहोत आणि या पॉइंटवर अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट जेई लेवलचे क्वेश्चन सुद्धा आपण कव्हर करणार आहोत. तर या टाइपचे क्वेश्चन आपल्याकडे आहेत जे एक्झामला ऑलरेडी विचारले गेलेले. ओके, ते सुद्धा पॉइंट आपण कव्हर करणार. सेकंड पॉइंट इज नथिंग बट द कोपॉलिमर. कोपॉलिमर और हेटेरोपॉलिमर जर असा आपण पॉइंट बघितला तर एक गोष्ट आपल्याला लक्षात येईल. व्हॉट इज मीन बाय हेटेरोपॉलिमर? तर heteropolymer is nothing but the different types of monomer. Different types of monomer means heteropolymer or copolymer. So these are the polymers which are obtained from two or more repeating units of monomer. In this case, only one type of monomer can be used, that is repeating unit, and they can be formed from polymer, so it's called homopolymer. And in this case, these are the polymers are obtained from two or more monomers, repeating units of monomer to form copolymer or heteropolymer. For example, त्याचे जर आपण एक्झाम्पल पाहिले तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल की याचे खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल आहे टेरिलिन, सेकंड एक्झाम्पल आहे नायलॉन 6,6, थर्ड एक्झाम्पल आहे बनायस, आणि नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे बनायन. दीज आर द डिफरंट. आता तुम्ही म्हणत असाल हे सर जे एक्झाम्पल्स आहेत आम्ही कधी स्टडी नाही केले, मात्र हे पुढे पुढे गेल्यानंतर आपल्याला सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर्सच्या पॉइंट मध्ये सर्व पॉइंट दॅट इज नथिंग बट द टेरिलिन, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6, बनायस, बनायन, या सर्व पॉइंटचे आपल्याला डिटेल स्टडी करायचं आहे. नो प्रॉब्लेम. आता फक्त याचे एक्झाम्पल्स बघा. क्लिअर? What is mean by homopolymer and what is mean by copolymer? Is according to number of polymers or number of monomers, these polymers are classified into two types: homopolymer and heteropolymer. That is also be called copolymer. What is mean by homopolymer? Only one type of repeating units can be used in this polymer. I mean, these are the polymers are obtained from only one type of monomer, repeating unit of monomer. What is mean by copolymer? In these points, in this polymer, these are obtained by two or more repeating units of monomer. Clear? Clear this point? If any doubt, then tell me. Clear, Aishwarya? No problem. It got it, ba? Okay, Suraj, Monica, clear? Vedangi, okay. खूप सारे मुलांचे मेसेज आहे सर. No problem. Means according to स्टेट बोर्ड लेवल याच्यावर कोणत्या प्रकारचे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झामला विचारले जातील तो क्वेश्चन आपल्याला आता पहिल्यांदा कंप्लीट करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर मग आणखीन एक पॉईंट घेऊन मग अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट आणि जेई लेवलचे क्वेश्चन सुद्धा याच्यावरती आपल्याला कंप्लीट करायचे आहे. ओके, आता आपण काय करूया, याच्यामध्ये आपल्याला नेक्स्ट जो पॉईंट आहे ते अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवलचा क्वेश्चन जो आहे तो आपल्याला कव्हर करू. आता स्टेट बोर्ड लेवलचा क्वेश्चन याच्यावर कसा विचारला जातो? ओके, तर तो क्वेश्चन असा असेल, आपल्याला स्टेट बोर्ड लेवलचा क्वेश्चन कंप्लीट करायचा आहे. आयडेंटिफाय फ्रॉम द लिस्ट, क्वेश्चन आहे आयडेंटिफाय फ्रॉम द लिस्ट, आयडेंटिफाय फ्रॉम द लिस्ट
whether it is whether it is whether it is homopolymer or copolymer. अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल अशा टाईपचे क्वेश्चन जर तुम्हाला विचारले स्टेट बोर्ड लेवलला तर तुम्हाला कंप्लीट करता येणं गरजेचं आहे की याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल की आयडेंटिफाय फ्रॉम द लिस्ट वेदर इट इज होमोपॉलिमर और कोपॉलिमर. ओके, मी एक एक एक्झाम्पल विचारत जाईन त्या एक्झाम्पलचा आन्सर तुम्ही मला द्यायचं आहे. ओके, फर्स्ट असेल असे तुम्हाला क्वेश्चन एक्झामला विचारले जातात. त्यातला फर्स्ट आहे दॅट इज कॉल्ड नायलॉन 6. नायलॉन 6 इज होमोपॉलिमर और हेटेरो और कोपॉलिमर. कौन सांगेल मला? नायलॉन 6 इज राइट. स्नेहल इज करेक्ट. जयवर्धन इज ऑल्सो करेक्ट. नो प्रॉब्लेम. अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल असे क्वेश्चन विचारणार. राइट बा. मोनिका इज ऑल्सो करेक्ट. नो प्रॉब्लेम. क्लियर. सूरज पाटिल इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, means according to state board level these are nothing but the file is also correct. Homopolymer, it is called as homopolymer. ठीक आहे. आता सेकंड क्वेश्चन मी घेतो दॅट इज नथिंग बट द सेकंड क्वेश्चन जो आहे नायलॉन 6 nylon 6 is nylon 6 is a homopolymer. So what is meant by nylon 6? Nylon 6 चं कोण सांगेल मला मग? ओके, स्नेहल इज करेक्ट. मोनिका इज ऑल्सो करेक्ट. राईट. पायल, साक्षी बागणे इज ऑल्सो करेक्ट. नो प्रॉब्लेम. खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर पटपट यायला लागलेत बघा. वेदांगी इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक आहे. मीन्स चंद्रिका इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, दॅट इज नथिंग बट द नायलॉन 6 इज नथिंग बट द copolymer or it is also called as heteropolymer. Copolymer or it is also be called as heteropolymer. Clear. Tejas is also correct answer. Next one is nothing but the PVC, polyvinyl chloride. This polyvinyl chloride is homopolymer or heteropolymer. PVC, that is called polyvinyl chloride, is homopolymer or heteropolymer. Right? Monica is correct. Sakshi is correct. Vivek is correct. Shravani is correct. Jayवर्धन is correct. Okay, खूप सारे मुलांचे पटपट आन्सर आहेत. स्नेहल is also correct. So these in PVC, right? And this polyvinyl chloride is nothing but the homopolymer. And last one example is nothing but Banayas. Banayas is homopolymer or hetero or copolymer. कौन सांगे? Banayas or Banayan. Okay, Monica is correct. Sakshi Sasne is also correct. Okay, no problem. Snehal is correct. Suraj Patil is correct. Sakshi Bagne is correct. Vedangi is also correct. No problem. Jayवर्धन, साक्षी, ओके, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे पटपट आन्सर आले. दीज आर द करेक्ट आन्सर. That is nothing but the Banayas is nothing but the copolymer. Banayas is nothing but the copolymer. Means according to state board level या पद्धतीने तुम्हाला क्वेश्चन जर विचारले तर तुम्हाला आन्सर देणं म्हणजे आन्सर द्यायला काहीही प्रॉब्लेम नसावा या पद्धतीने आपण क्लिअर केलेलं आहे. ओके, क्लिअर. आपण आणखीन एक पॉईंट क्लिअर करायचा आहे आणि मग त्यानुसार बाकीचे जे पॉईंट्स राहिले ते सुद्धा आपण कव्हर करूया. हा पॉइंट क्लिअर झाला. आता आपण अकॉर्डिंग टू सीईटी लेवल आणि नीट लेवलचा एक क्वेश्चन घेऊया. ओके पायल, नो प्रॉब्लेम ना? क्लिअर. ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेज आहेत की नो प्रॉब्लेम सर, ऑल इज क्लिअर. मीन्स अशा पद्धतीचे जर स्टेट बोर्डला क्वेश्चन विचारले तर हे क्वेश्चन तुम्हाला 3 मार्क्स ऍज वेल एज 2 मार्क्स 2 और 3 मार्क्स साठी हे क्वेश्चन एक्झामला विचारले जातील आणि या पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे? कम्प्लिशन करायचं आहे. आता नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सीईटी पॉइंट, अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट या पद्धतीने आपल्याला तो कव्हर जर करायचा असेल किंवा अकॉर्डिंग टू जेई पॉइंट तो कसा कम्प्लीट करायचा बघा. सेम क्वेश्चन आहे, सिंपल क्वेश्चन आहे. या टॉपिक पॉइंटवर एक्झामला ऑलरेडी विचारलेला क्वेश्चन आहे.
तो क्वेश्चन आपण इथं कव्हर करू. आता तो क्वेश्चन नेमका काय आहे त्याच्यानुसार मी तुम्हाला क्लिअर करून देईन की याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर तो क्वेश्चन आहे विच ओके आयडेंटिफाय द हेटेरोपॉलिमर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. क्वेश्चन आहे identify the heteropolymer means identify the heteropolymer from the list given below. Means identify the heteropolymer from the list given below. मग त्याच्यामधून आपल्याला तो शोधायचा आहे. त्याचे ऑप्शन्स आहेत आणि हा क्वेश्चन 2015ला एक्झामला विचारला गेला होता. दीज आर द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. फर्स्ट ऑप्शन आहे दॅट इज कॉल्ड पॉलिथिन. ओके. सेकंड ऑप्शन आहे is nothing but the nylon sheet. Third option is nothing but the Teflon. And last option is nothing but the nylon 6. So which one is the correct answer? कोण सांगेल मला? क्वेश्चन आहे आयडेंटिफाय the heteropolymer that is called copolymer from the list given below. सिद्धांत इज करेक्ट, मोनिका इज करेक्ट. आणखी काही आन्सर दिला असेल परत रिपीट करा. पायल थोडस चेक कर बा. वेदांगी इज करेक्ट. ओके. पायल आन्सर जरासं चुकीचं आहे बा, जरासं चेक करा. साक्षी इज करेक्ट. स्नेहल इज करेक्ट. नो प्रॉब्लेम स्नेहल. क्लियर मीन्स ओके. कन्वी कदम इज ऑल्सो करेक्ट. अभिजित पाटील थोडंसं आन्सर रॉंग आहे. सूरज पाटील इज करेक्ट. आकाश इज करेक्ट. नायलॉन ओके that is nothing but the nylon 6. Polythene is nothing but the homopolymer. Heteropolymer means काय? आता इथे जो पॉइंट दिलेला आहे हेटेरोपॉलिमरचा, ओके इथे काय केलेला आहे हेटेरोपॉलिमरचा वर्ड दिला आहे. दिस हेटेरोपॉलिमर आर ऑल्सो बी कॉल्ड एज कोपॉलिमर. इट इज नथिंग बट द कोपॉलिमर. हे विसरायचं नाही. हेटेरोपॉलिमर इज कॉल्ड एज कोपॉलिमर. सो ड्युरिंग दिस रिजन कोपॉलिमर मीन्स किमान त्याच्यामध्ये 2 टाईपचे मोनोमर तरी असू शकतात. मग पॉलिथिन घेतला द मोनोमर इज नथिंग बट द काय असेल याच्यामध्ये मोनोमर तर सिंगल आहे दॅट इज इथिन ओनली वन मोनोमर. सो दीज आर द होमोपॉलिमर. नायलॉन सी द स्टार्टिंग मटेरियल इज नथिंग बट इथेनॉल कॅप्लेटॉन. तो याच्यामध्ये सुद्धा जे आहे दीज आर ऑल्सो कॉल्ड होमोपॉलिमर. टेफ्लॉन सुद्धा इट इज द स्टार्टिंग मटेरियल जे आहे ते सुद्धा ओनली वन मोनोमर आहे. सो दीज आर ऑल्सो होमोपॉलिमर. Only nylon 6 is copolymer or it is also be called heteropolymer. So during this reason, the correct answer is nothing but the nylon 6. Clear? According to CT हा 2015ला क्वेश्चन विचारला होता. असे क्वेश्चन एक्झामला विचारले जातात. Clear? If any doubt, then tell me. No problem ना. बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस आले नो प्रॉब्लेम म्हणून. ओके तन्वी क्लिअर. जयवर्धन, आकाश, श्रावणी, वेदांगी. ओके तिथे बऱ्यापैकी मुलांचे मी मेसेजेस बघितले. आकाश, श्रावणी ओके. स्नेहल, सूरज ओके क्लिअर. मीन्स जर क्वेश्चन विचारले क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर ऑन दी बेस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स दे आर क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल वी आर कंप्लीटेड द वन क्वेश्चन. And according to CT NEET and JEE level, we are completed also only one question. आपण आता नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करूया आणि त्याच्यानुसार सुद्धा आपल्याला काही CT NEET JEE लेवलचे सुद्धा क्वेश्चन कव्हर करायचे. क्लिअर. नेक्स्ट पॉइंट आपण स्टार्ट करूया. ओके आता नेक्स्ट पॉइंट मध्ये आपण बघितलं तर दिस आर नथिंग बट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर ऑन दी बेस ऑफ intermolecular forces. Okay, intermolecular forces means polymers are classified in the intermolecular forces means these forces between weak van der Waals forces or weak intermolecular forces
or these forces between the monomers are strong or strong van der Waals forces or strong intermolecular forces. According to this point, they can be classified into four types. Which one? The first one is nothing but the elastomer. The first point is nothing but the elastomer. Okay. The second point, elastomer. Okay. The second point is nothing but the fiber. The second point is nothing but the fiber. The first one, elastomer. Second one is the fiber. Third one, thermoplastic polymer. Third one is nothing but the thermoplastic polymer. Thermoplastic polymer. And last one is nothing but the thermosetting polymer. And the last one is nothing but the thermosetting polymer. Thermosetting पॉलिमर. ओके, म्हणजे अशा प्रकारे आपण काय केलेलं आहे, चार प्रकारे त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे ऑन दी बेस ऑफ इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस. फर्स्ट वन इलास्टोमर, सेकंड फाइबर, थर्ड वन थर्मोस्टेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर, and fourth one thermoplastic or thermosetting polymer. क्लियर? इथेपर्यंत पॉइंट क्लिअर झाले. आता आपण या पॉइंटचे डिटेल स्टडी करूया. ओके, इथेपर्यंत प्रॉब्लेम नाही ना बाळांनो? ठीक आहे. The next point is nothing but the classification of polymer on the basis of intermolecular process. That is nothing but the first one, elastomer. आता what is meant by elastomer? These are the properties. ही प्रॉपर्टी आहे. कशाची प्रॉपर्टी? ओके, the first point, what is mean by elastomer? These are the polymers. Elastomers, these are the polymers. Okay, these are the polymers. When stretch, it becomes stretched. So it becomes stresses. And when जर तुम्ही जर त्याचे जर पॉइंट्स बघितले म्हणजेच आपण they become stretched and this strain, okay, this strain is released, it gets its original position. Okay, so this property is called as elasticity and this polymer is called as elastomer. Okay, मी पुन्हा एकदा सांगतो, इलास्टोमर्स म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल रबर घेतला आपण. ओके, रबर बँड घेतला. These are the polymers. Strain becomes stretch. It becomes stretches. And when strain is released, then it gets its original position. So these properties called elasticity and these polymers are called elastomers. And these elastomers having weak van der Waals forces or weak intermolecular forces between them. And these elastomers are stretchy and soft in nature. So these elastomers are mainly used for the making of rubber band. Okay, फॉर एक्झाम्पल त्याचे जर एक्झाम्पल आपण पाहिलं तर आपल्याला एक्झाम्पल वेगवेगळ्या प्रकारची पाहायला मिळतील. दॅट इज नथिंग बट द, मी ते एक्झाम्पल लिहितो. एक्झाम्पल आहे बनायन and vulcanization rubber. Okay, and new example is nothing but the vulcanization rubber. Clear? If any doubt, then tell me. इलास्टोमर्स मध्ये कुणाला काय डाऊट आहे? कुणाला काय डाऊट असेल तर बोलू शकता. ओके, तरी नो प्रॉब्लेम. वेदांगी, रबर बँड, हे रबर बँड आपण जे यूज करतो ना त्या रबर बँडचं पॉइंट वरनं तुम्ही क्लिअर करू शकता इलास्टोमर. ओके स्नेहा, नो डाऊट ना? ओके, खूप साऱ्या मुलांचे मेसेजेस मी वाचलेले आहेत. नो प्रॉब्लेम, ऑल अंडरस्टूड सर. मीन्स ओके आकाश, क्लिअर? ओके ओके, जयवर्धन, नो डाऊट ना? ओके, मी पुन्हा एकदा सांगतो. अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ, म्हणजे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर ऑन दी बेस ऑफ, okay, on the base of intermolecular forces,
they are classified into four types. That's the first one, elastomers. Okay, in these elastomers means these are stretches. The film becomes stretched ना, it stretches, and these जे तुम्ही आपण म्हणू शकतो बघा, तर these are called strain. These strains are become loose, म्हणजे is removed, then it get its original position. So these are called as elastomers. So these are properties elasticity, and these polymers are called elastomers. They become soft in nature. They are stretchy in nature. They are having weak van der Waals force or weak intermolecular force. And last point, these are the different types of the system. Clear? आता सेकंड पॉइंट आपण घेऊया. तर या सेकंड पॉइंट मध्ये आपल्याला आहे तो म्हणजे कोणता, दॅट इज नथिंग बट द फायबर. दॅट इज नथिंग बट द फायबर. आता व्हॉट इज मीन बाय फायबर? जसं इलेक्ट्रोमर्स आहे, इलेक्ट्रोमर्स इज हॅव्हिंग वीक van der Waals फोर्स, तसं जर आपण फायबर बद्दल बोललो तर फायबर इज strong intermolecular forces between them. Okay, fiber is strong intermolecular forces of between them. Means these fibers are strong in nature. These fibers are high tensile strength because of they contain strong van der Waals forces between them or strong intermolecular forces between them. So these fibers, okay. So during this reason, they can be mainly used for the preparation of tires. Also can be used for the preparation of rope. Okay, so during this reason they can be used in this way. Clear? Fiber, for example, जर त्याचे आपण जर एक्झाम्पल बघत बसलो तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्झाम्पल पाहायला मिळतील. नायलॉन आहे, टेरिलिन आहे. म्हणजे याच्यामध्ये एक्झाम्पल जर पाहिले तर नायलॉन, टेरिलिन, these are the examples. म्हणजे they are mainly used in the textile industries also. Means fibers are strong intermolecular forces. Fibers are strong van der Waals forces between them. During this season, they become hard in nature. They become high tensile strength. So during they are mainly used in the textile industries. These fibers are mainly used in preparation of rope, preparation of tires. So for example, is nothing but the nylon. For example, is nothing but the teriline. These are the different types of the examples of fiber. Clear? Means elastomers मध्ये they are having weak van der Waals forces and fiber is nothing but the strong van der Waals or strong intermolecular forces. Clear? दोघांच्या मधला डिफरन्स समजला? If any doubt, then tell me. मग थर्ड आणि फोर्थ पॉइंट आपण क्लिअर करूया. क्लिअर बाळांनो? ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेज येते. नो प्रॉब्लेम सर, अंडरस्टूड सर. ओके, त्या पद्धतीने जर तुम्ही बघितला तर क्लिअर आहे. ओके, वेदांगी, जयवर्धन, सूरज, खूप साऱ्या मुलांचे पटपट आन्सर सुद्धा येऊन गेलेले आहेत की क्लिअर सर, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे आपल्या तर 2 पॉइंट कम्प्लीट झालेले आहे. इलेस्टोमर, ओके ओम, नो प्रॉब्लेम ना? ठीक आहे. दॅट इज नथिंग बट द फायबर. आता जयवर्धन, ओके, द थर्ड वन that is nothing but the third one, that is nothing but the thermoplastic polymer. थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर. आता थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर मध्ये जर आपण विचार केला तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल. त्या थर्मोप्लास्टिक म्हणजे दिजाचा काहीतरी प्लास्टिकचा पार्ट वाटतो आपल्याला. आणि थर्मोस्टेटिंग, सेटिंगचा अर्थ टेम्परेचर काहीतरी मेंटेनचा, असं काहीतरी आपल्याला वाटतं. मग त्याच्याप्रमाणे आपण जर एक्झाम्पल लक्षात ठेवले तर एक गोष्ट लक्षात येईल, थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स म्हणजे काय. सो दीज आर द पॉलिमर्स, ओके, दीज आर द पॉलिमर्स आर strong or hard on heating, soft on heating, and they become hard in nature on cooling. म्हणजे जर तुम्ही याला हीट दिलं तर they become soft in nature. ह्याला जर तुम्ही कूल केलं they become hard in nature. So during this reason, this thermoplastic can be recycled or remolded. म्हणजे these polymers are recycled or remolded. Means
जर एखाद्या पॉलिमरला आपण हीट केलं, दे बिकम सॉफ्ट इन नेचर. एखाद्या पॉलिमरला म्हणजे थर्मोप्लास्टिक पॉलिमरला आपण हीट केलं किंवा त्यांनी जर हे केलं, कूल केलं, ते बिकम हार्ड इन नेचर. हीट केलं, ते बिकम सॉफ्ट इन नेचर. सो दे कॅन बी रिमोल्डेड, दे कॅन बी रिसायकल. क्लिअर? फॉर एक्झाम्पल, आपण याचं एक्झाम्पल दिलं तुमच्या लक्षात येईल, पॉलिथिन. आता पॉलिथिन म्हणजेच काय? दॅट इज नथिंग बट द प्लास्टिक बॅग ऑर कॅरी बॅग. ओके, म्हणजे प्लास्टिकचा एक प्रकार आहे. बघा, तुम्ही एक प्लास्टिकला थोडंसं हीट द्यायचा प्रयत्न करा. हीट दिल्यानंतर तुम्हाला त्याचं नेचर कळेल, दे बिकम सॉफ्ट इन नेचर. ते सॉफ्ट झालेले असतात आणि फेल. ओके, आणि ते ज्यावेळी तुम्ही सॉफ्ट नेचर झालेलं आहे, मी काय केलं, हीट बंद केली आणि दे बिकम अलाउड टू कूल. कूलसाठी मी ठेवलं, तर ते बिकम हार्ड इन नेचर. जेवढं ते आधी सॉफ्ट, आधी ज्याचं नेचर दाखवत होतं प्लास्टिक, त्याच्यापेक्षाही ते हार्ड नेचर दाखवतं. तुम्ही जर एखादा एक्सपेरिमेंट केला असेल घरी वगैरे, तर तुमच्या ते लक्षात येईल. म्हणजे सेम प्लास्टिकच्या जवळ, when on heating they become soft in nature, and when they are cooling they become hard in nature. So these polymers are called as thermoplastic polymers. For example, polythene, for example, PVC, for example, असे तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे, आणखीन राईट, पीव्हीसी मीन्स पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड, पॉलिथिन आहे. आणखीन कुठले एक्झाम्पल देता येईल बाळांनो तुम्हाला? पॉलिस्टिरीन वगैरे जे तुम्हाला माहित नाही, हे 2 तरी एक्झाम्पल. ओके, थर्मोकॉल हा त्या फायबर मधला प्रकार आहे, आपण तो नंतर स्टडी करूया बा. ओके, ते तुमच्या लक्षात येईल. क्लिअर? थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर मध्ये काही डाऊट वगैरे असेल तर तुम्ही विचारू शकता. सर्वेश, प्लास्टिकचे कुठलाही पॉईंट तुम्ही घेतला तर तुम्ही याच्यामध्ये क्लिअर करू शकता. नो प्रॉब्लेम ना? इफ एनी डाऊट देन टेल मी. वी आर कम्प्लिटेड 3 पॉइंट, दॅट इज इलास्टोमर, fiber and thermoplastic polymer with suitable examples. Understood na? Snehal, Payal, okay, clear? Saili Baskar, Jayvardhan, Suraj, okay. जे बऱ्यापैकी मुलांचे मी मेसेजेस बघितले. आकाश, ओके, खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर मला आलेले आहेत, ते क्लिअर आहे. आणि द लास्ट वन, दॅट इज नथिंग बट द, ओके, थर्मोसेटिंग पॉलिमर. थर्मोसेटिंग पॉलिमर. thermosetting polymer. आता व्हॉट इज मीन बाय थर्मोसेटिंग पॉलिमर? आपण काय केलं की याच्यामध्ये काय पाहिलं की when they are soft become, when they are on hot in condition they become soft in nature, they are cool condition they become hard in nature. But in this case thermosetting polymer, in this case when they become hot in nature they are hard in nature. म्हणजे तुम्ही जेवढं त्याला हीट देणार, जेवढं तुम्ही त्याला हॉट करणार, तितकं ते हार्ड होतं. हाय टेन्साइल स्ट्रेंथ. And during this season, these thermosetting polymers cannot be recycled, cannot be remolded. These thermoplastic polymers can be recycled, can be remolded, but thermosetting polymers cannot be recycled, cannot be remolded. Why? Because they become heat, when on hot in nature, they become hard in nature. And hard nature मुळे काय होत जातं, त्याचं हाय टेन्साइल स्ट्रेंथ होते. सो ड्युरिंग दिस सीझन ते त्याचे रिसायकलिंग करू शकत नाही ना त्याचे रिमोल्डिंग करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, त्याचे जर आपण एक्झाम्पल पाहिले तर आपल्याला एक लक्षात येईल, दीज आर नथिंग बट द बेकलाइट. बेकलाइट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्झाम्पल इन दिस केस. is nothing but the bakelite. Clear? Just according to classification of polymers, they are classified into 4 types. That is, first one elastomer, second one fiber, third one thermoplastic polymer, and last one thermosetting polymer. Okay. In this first one, elastomers means weak van der Waals forces or weak intermolecular forces between them. During this season, these elastomers are become stretchy and soft nature. These polymers are stretched, it becomes stretches, and it can be lose it gets its original position. So these are called elastomers, and this property is called elasticity, and these polymers called elastomers. For example,
आता एक्झाम्पल मध्ये दे आर मेनली युज्ड इन द टेक्सटाईल इंडस्ट्री, दे आर ऑल्सो कॅन बी युज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, जर खूप सारे म्हणजे टेक्सटाईल इंडस्ट्री नाही तर आपल्याला हे इलेक्ट्रोमर्स आपण जर पाहिलं तर दीज आर द युज्ड इन द डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्झाम्पल्स मी सांगितले होते. तर त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स आहेत बनायस, ओके, व्हल्कनायझेशन रबर, म्हणजे व्हल्कनायझेशन रबर सांगू शकतो, आणि बनायस, दीज आर द डिफरंट टाइप्स. In case of fiber, they become strong in nature. Strong intermolecular forces between them or strong van der Waals forces between them. During this reason, these fibers are high tensile strength, hardy, and they are mainly used in the textile industry. And these fibers are mainly used for the preparation of tires, preparation of nylon, means ropes, etc. Nylon sheet. फॉर एक्झाम्पल तिथे मी खूप सारे एक्झाम्पल तुम्हाला 2-3 एक्झाम्पल दिले होते. त्यातला एक एक्झाम्पल आहे इज नथिंग बट द नायलॉन, आणि सेकंड एक्झाम्पल आहे एरियल. इन केस ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर, these are the polymer is nothing but the thermoplastic, soft in nature on heating, hard in nature on cooling. During this reason, these polymers can be remolded, can be recycled. So these are called as thermoplastic polymers. For example, polythene, for example, PVC, आणि फॉर एक्झाम्पल तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे पॉलिस्टिरीन वगैरे एक्झाम्पल देऊ शकता. ठीक आहे. आणि थर्मोस्टॅटिक पॉलिमर म्हणजे काय, these are the polymers, these are the polymer is hard in nature and high tensile strength. When they become hard in nature by or on heating, during this period they cannot be remolded, cannot be recycled. So for example, backlight. Clear? Means according to classification of polymers, means intermolecular forces, we are completed A point, B point, C point, D and E point also according to state board level and CET, NEET and JEE level. Clear? If any doubt then tell me. त्याच्यामध्ये आणखीन एक पाहिजे असेल तर मी क्वेश्चन घेतो अकॉर्डिंग टू सीईटी पॉईंट नुसार, अकॉर्डिंग टू JEE NEET नुसार. ओके, क्लिअर इथपर्यंत? काही प्रॉब्लेम असेल तर टेल मी. डाउट क्लिअर करून घ्या बाळांनो, काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. इफ एनी डाउट देन टेल मी. नो प्रॉब्लेम ना विनायक, मोनिका, क्लिअर? ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मी पॉइंट्स बघितलेले आहेत, क्लिअर झालेले आहेत. आकाश, पायल, जयवर्धन, ओके, स्नेहल, ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे पॉइंट्स असे आहेत. सूरज पाटील, तन्वी कदम, ओके, नो प्रॉब्लेम, ऑल क्लिअर ना? ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे मी मेसेजेस बघितलेले आहेत, ऑल क्लिअर आहे. आता आपण काय करणार आहोत की आपल्याला महत्वाचा अकॉर्डिंग टू सीईटी पॉइंट, अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट आणि अकॉर्डिंग टू JEE पॉइंट आपण इथं कम्प्लिशन करणार. आणखीन एक क्वेश्चन मी घेतो. याच्यानुसार नाही तर आपला पहिला जो को पॉलिमरचा आहे त्याच्यावरचा एक क्वेश्चन आणखी जो एक्झामला विचारला गेला होता तो क्वेश्चन कव्हर करूया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज को पॉलिमर. क्वेश्चन आहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is, okay, which one of the following is copolymer. हा सुद्धा क्वेश्चन एक्झामसाठी विचारला गेला होता. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोपॉलिमर. अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड पॉईंट नुसार आपण हा ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे, मात्र अकॉर्डिंग टू सीईटी, नीट आणि JEE नुसार आपल्याला हा पॉईंट क्लिअर करायचा आहे. म्हणजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोपॉलिमर. ऑप्शन बघा. फर्स्ट ऑप्शन आहे इज नथिंग बट द, ओके, SARAN. सेकंड ऑप्शन आहे ऑर्लॉन. थर्ड ऑप्शन आहे PVC आणि लास्ट ऑप्शन आहे टेफ्लॉन. आणि लास्ट ऑप्शन आहे टेफ्लॉन. सो अकॉर्डिंग टू सीईटी, नीट आणि JEE लेवल हा क्वेश्चन ऑलरेडी एक्झामला विचारला होता. त्याच्यामध्ये करेक्ट आन्सर कोणते, मला कोणता पाहिजे, कोपॉलिमर. मी पहिल्यांदा क्वेश्चन क्लिअर करून देतो. कोपॉलिमर मीन्स दे कंटेन टू टाइप्स, मिनिमम टू टाइप्स ऑफ द रिपीटिंग.
जर पाहिलं तर याच्यामध्ये ऑर्लॉन मध्ये हा जो ऑर्लॉन आहे हा ऑर्लॉन इज ऑल्सो बी कॉल्ड डॅक्रॉन. इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड डॅक्रॉन, जो आपल्याला नंतर स्टडी करायचा आहे सम इम्पॉर्टन्स मध्ये. त्याच्यामध्ये ओनली वन टाइप ऑफ पॉलिमर असतो, मोनोमर असतो. पीव्हीसी मीन्स इट इज ऑल्सो बी कंटेन ओनली वन. निहान थोडंसं लक्ष द्या बाळांनो, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर आहे, दॅट इज कॉल्ड पीव्हीसी. टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज ऑल्सो नथिंग बट द सिंगल, म्हणजे हा जो आहे हा याच्यामध्ये ओनली वन मोनोमर असतो. हा सो इट कंटेन वन मोनोमर, इट ऑल्सो कंटेन वन मोनोमर, आणि इट कंटेन टू टाइप्स ऑफ मोनोमर. कुठले मी सांगेल. तो करेक्ट ऑप्शन आता कोण देईल मला? कोपॉलिमर और हेटेरोपॉलिमर विच कंटेन मिनिमम टू और मोर देन. So during this reason, the correct answer is, सांगा मला. Okay, the correct answer is nothing but the saran is the first one. आता हा स्टडीला आपल्याला आता सध्या नाहीये, मात्र जर पाहिलं तर हा जो क्वेश्चन आहे आपल्याला नंतर पुढे कम्प्लिशन करायचं आहे. So correct option is nothing but the saran, because Orlon is the containing only one type of monomer, PVC containing only one type of monomer, it is also be called Dacron, and Teflon is containing only one type of monomer. During this reason, saran is correct. आता याच्यामध्ये जे मी आन्सर सांगितलं टू, आता टू मोनोमर कोणकोणते असतात त्याच्यामध्ये फर्स्ट जो असतो दिस कॉल्ड ॲज फर्स्ट वाला इज नथिंग बट द फिनाइल क्लोराइड. एक आहे तुमचा, त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे मोनोमर आहेत. एक आहे फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल क्लोराइड म्हणजे मी इथे पाहिजे असेल तर स्ट्रक्चर बनवून देतो तुम्हाला इथे. आता करेक्ट तुमचं क्वेश्चन तर मला वाटतं क्लिअर झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट असतो एक असतो मोनोमर दॅट इज फिनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, these are called vinyl chloride. हा एक मोनोमर असतो. आणि सेकंड असतो CH2 डबल बॉन्ड C Cl2, हा एक असतो. म्हणजे दोन प्रकारचे असतात. फर्स्ट वन इज कॉल्ड ॲज फिनाइल क्लोराइड अँड सेकंड वन इज कॉल्ड ॲज फिनिलिडाइन क्लोराइड. सो सेकंड इज कॉल्ड ॲज फिनिलिडाइन क्लोराइड. म्हणजे तुम्ही याच्यामध्ये जर पाहिलं तर अशा प्रकारचे दोन मोनोमर कंबाईन होतात आणि मग पॉलिमर तयार होते. आपला होमोपॉलिमर म्हणजे ओनली वन रिपीटिंग युनिट, आणि कोपॉलिमर म्हणजे मिनिमम टू और मोर दॅन रिपीटिंग युनिट. आपला कोपॉलिमर पाहिजे आपल्याला स्टडीसाठी आपण बघितला तर आपल्याला कोपॉलिमर पाहिजे. तर ड्युरिंग दिस रिजन द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आन्सर. मी तुम्हाला ऑप्शन सुद्धा दाखवले होते, त्याच्यानुसार क्लिअर होणं गरजेचं. हा सुद्धा क्वेश्चन एक्झामला विचारला गेला होता 2015ला, नाही सॉरी 2016ला हा क्वेश्चन विचारला गेला होता. मग आता जो क्वेश्चन दिला होता तिचा आता 2016ला, हा 2016ला विचारला गेलेला आहे. मागाचा होता तो 2015ला विचारला होता. क्लिअर? इफ एनी डाऊट देन टेल मी. क्लिअर बाळांनो? ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस आहेत, नो प्रॉब्लेम. क्लिअर? Okay, means we are already completed in this topic. First point, that is nothing but the introduction part, classification of polymer on the basis on source, on the basis on structure, on the basis of mode of polymerization, and last point, now today's lecture we are completed according to state board level, ET level, NEET and J level. The 2 points, how to classify the polymer on the basis of number of monomer and on the basis of intermolecular force. Okay,